بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وشرفنا بالإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام، عليه أزكى الصلاة وأتم السلام. اللهم صل وسلم على إمامنا وقدوتنا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحمد الله عز وجل إليكم جميعا أيها الأبناء، وقبل ذلك الأساتذة الفضلاء، وعلى وجه الخصوص المدير الكبير حسا ومعنى. نعم. وأخص بالذكر الأستاذ أبو عبد الله وزميلنا صاحبنا الحميم، صاحبنا في درب العلم والدعوة، جزاه الله خيرا، وفقنا وإياه لكل خير في الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياه مفاتيح للخير مغاليق للشر. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء في هذا المعهد المبارك المسمى بدار الإيمان. بدار الإيمان، من دار الإيمان، أليس كذلك؟ إنه لشرف لي أن أكون بين أيديكم، ومن أعظم ما يسعدني في هذا اللقاء أن أرى إخواني الفضلاء كانوا معنا في كلية الإمام الشافعي، ودرسوا واجتهدوا وتلقوا علوما نافعة، وحرصوا على الاستفادة وتخرجوا، ثم بعد ذلك رجعوا إلى هذه المحافظة سمطرة غربية، وانضموا إلى هذه المؤسسة، مؤسسة دار الإيمان، وتبوأوا وتولوا المناصب الإدارية في هذا المعهد، وهذا إنه شرف ومنة من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، فجزاهم الله خيرا وزادهم الله تسديدا وتوفيقا، وأجعلهم مفاتيح للخير ومغاليق للشر. وهذا بلا شك من تلك البذرة الطيبة التي غرسها أبو عبد الله صاحبنا الموفق، حيث أسس هذه المؤسسة وقاموا بإدارتها وتطويرها وجمع الكوادر الطيبة حتى وصلوا إلى هذه المرحلة
وأرى هذه المؤسسة دائما تتطور وترتقي إلى ما هو الأمثل، وإن شاء الله يتمنى مستقبل أن تكون هناك أيضا جامعة دار الإيمان، ليس كذلك؟ كامبوس دار الإيمان صحيح يا جماعة؟ نعم، وليس ذلك على الله بعزيز إن شاء الله. الحمد لله. أيها الأبناء الطلبة، كيف حالكم جميعا؟ وأرى هذه الجهة وهذه الفئة يعني أكبر يعني سنا من هذه الفئة، أليس كذلك؟ وأيضا أعلى مرتبة، أظن أنكم في مستوى المرحلة الثانوية، وهنا متوسطة، وهنا منزلة بين منزلتين ما شاء الله يبارك. وتلك الزمرة المباركة من هؤلاء؟ المدرسون، ما شاء الله، الله يبارك فيكم أيها الإخوة الفضلاء، ما شاء الله. إن شاء الله الجميع يفهمون العربية؟ المدرسون أكثرهم، ولا كلكم تتحدثون بالعربية؟ نصفهم. طيب، مدرس القرآن، نعم، وأهل العربية، نعم، إن شاء الله. وأنتم يا أبناء كلكم تتحدثون بالعربية؟ وأنتم كذلك تحبون هذه اللغة؟ لماذا تحبون هذه اللغة؟ نعم يا ولدي الحبيب، لماذا تحب هذه اللغة؟ اللغة العربية، لماذا تحب هذه اللغة؟ لأنها لغة القرآن، ما شاء الله. وماذا كذلك؟ لماذا يا ولدي، لماذا تحب هذه اللغة العربية؟ لماذا؟ أنت اسمك من؟ فكري، ما شاء الله، أنت كثير الفكر، تتفكر دائما، نعم، ما شاء الله. نعم، لغة القرآن ولغة نبينا ولغة ماذا؟ أصحابه، ولغة الأئمة، ولغة العلوم الشرعية، ليس كذلك؟ نعم، وكلام رب العالمين. هذا الله يتكلم بأي لغة؟ لما شاء من اللغات، يتكلم بالعبرية والسريانية، ولكن اختار هذه اللغة أن تكون لغة كلامه المنزل، نعم، إلى حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شرف لكل من قرأ القرآن ودرس الحديث وتعلم علوم الشرعية، وهذا شرف. وهكذا تفهم العلوم الشرعية، وهكذا يفهم كلام رب البرية وسنة سيد البشرية، نعم، بالعربية. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، نعم، ذكر في كتابه الاقتضاء إلى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: فإنه لا سبيل لضبط الدين إلا بتعلم اللغة العربية. وقال: إن فهم القرآن والسنة واجب. نعم، إن فهم القرآن والسنة واجب، ولا سبيل لفهم القرآن والسنة إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فتعلم اللغة العربية واجب. ولذلك قال بعض السلف: إن العربية من ديننا. فهمتم؟ هذه اللغة العربية هذا من ديننا. ولذلك أيها الأبناء، وأخص بالذكر أيضا هنا الإخوة المدرسون، ما شاء الله، نصفهم يتكلم بالعربية، وبقي النصف الباقي إن شاء الله
خلال هذه السنة إن شاء الله كل واحد يتكلم بالعربية. نعم لابد. فهمتم؟ المدرسون أنتم قدوة. نعم لابد أن تكون الدورة المكثفة للمدرسين. نعم لحم اللغة العربية وأساسيات اللغة. نعم ويفرض على كل واحد أن يحفظ بكل يوم كم من الكلمات العربية. نعم ويا حبذا يا أستاذ المدير الكبير أن تكون هناك أو يكون هناك المعجم اليومي، التعبير يعني نسميه هكذا، تجمع أو يجمع جميع الأساليب المتداولة بين الطلاب. نعم حينما يريد أن يعبر، يريد أن يتناول مثلا طعاما، تقول نعم ماذا تأكل وماذا تتناول؟ أتناول مثلا كذا كذا. نعم ماذا تشرب؟ أشرب ماء، أشرب حليبا، وأشرب عصيرا مثلا هكذا. نعم أين تذهب؟ أذهب إلى المسجد. فلا يكون أين تذهب؟ لا saya pergi ke masjid lah. وأنت تستطيع أن تتكلم بالعربية أليس كذلك؟ نعم ماذا تأكل؟ نعم أكل هذا. وماذا تقرأ؟ أقرأ القرآن، أقرأ الكتاب، أقرأ كتاب التوحيد، أقرأ حديث. ولا لا؟ نعم إذن اللغة العربية أيها الأبناء والإخوة جميعا يجب أن نتعلمها، وخاصة يعني على من انتسب إلى علوم الشرعية. Naam. Terlebih lagi yang mempelajari ilmu agama, wajib bagi dia mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, dan referensi kitab-kitab yang menjadi referensi ilmu bahasa Arab. Betul? Bagaimana kita bisa menggali, ya, membaca, mempelajari kitab-kitab tersebut? Kaifa nafhamul Quran? Kaifa nafhamul hadis? Naam. Baik. Jadi abnai secara khusus para asatidz barakallahu fikum. Jadi separuh dah bisa bahasa Arab, tinggal separuhnya lagi. Nah ini harus ada program intensif. Mudah-mudahan tahun ini ya bertahap 6 bulan pertama, kemudian 6 bulan selanjutnya, sehingga tahun ini dah, sehingga tahun yang akan datang semua dah bahasa Arab. Ma ra'yuka? Ada iktirah minni yani. ما شاء الله جيد ممتاز. طيب أبنائي الطلبة وبالخصوص terlebih dulu ya ana uwajjih kalam ila al-mudarrisin ya. Jazakumullahu khairan. Antum di posisi yang sungguh sangat mulia sekali. Kedudukan antum merupakan kedudukan yang mulia. InsyaAllah masuk ke dalam orang-orang ahsanun nasi qawlan. Karena ta'lim, mengajarkan ilmu agama, merupakan ya, bagian dari dakwah. Bahkan ini merupakan ya, bagian dakwah yang terpenting. Lebih utama dari ceramah umum di masjid-masjid. Naam, penyuluhan di masjid-masjid harus dilakukan. Edukasi di masyarakat harus disampaikan. Karena mereka membutuhkan hal itu.
tapi mencetak generasi rabbani yang paham dengan ilmu agama, menjadi anak-anak yang saleh, memiliki akhlak yang mulia, yang biidznillah 20 tahun yang akan datang mereka yang akan tampil di depan masyarakat memberikan edukasi pada mereka. Ini namanya kaderisasi. Dan ini merupakan amalan yang sangat agung, usaha yang sangat mulia. Maka jangan pernah antum merasa bahwa apa yang antum sampaikan mungkin satu kalimat yang hak, yang benar, boleh jadi itu akan menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi anak didik antum semua di sini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan satu pun dari kebaikan. Satu kalimat yang antum sampaikan yang akan merubah pola pikir, cara, pola hidup, yang akan menanamkan diri santri-santri antum di sini, yaitu akan menjadi sababan li salahihi wa istiqamatihi wa yakunu bidzalika sababan lan yakuna huwa miftahan li ghairihi fayajri ajruhu lak. Naam, maka ayyuhal ikhwah, antum adalah uswah qudwah. Jadilah seorang muallim, murabbi. Jadilah muallim yang murabbi, bukan sekadar muallim yang hanya fokus dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Jadilah murabbi, yurabbi at-tullab bi sigharil ilmi qabla kibariha, mendidik dan ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu membutuhkan semangat, membutuhkan konsentrasi. Nah, dan ini seharusnya yang harus menjadi konsep atau metodologi tata kelola pendidikan di sekolah-sekolah Islam, bukan sekadar transformasi ilmu. Apalagi kita hidup, anak-anak kita ini hidup di zaman kecanggihan teknologi yang mereka dengan mudah mendapatkan informasi dan data, betul? Dengan mudah. Begitu mereka membuka berbagai aplikasi AI Nah, berbagai aplikasi yang dimudahkan untuk mencari data, mencari informasi dengan mudah. Tapi tauladan akhlak yang mulia, perilaku dan sikap, AI tidak bisa memberikan hal itu, tidak bisa menggantikan. Maka antum, di pundak antum amanah yang luar biasa, yang besar, yang berat. Maka semua itu akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Arju minkum an tukhlisun niyya lillah. Ya, an tukhlisun niyya lillah azza wa jalla wa tajtahid. Mempersiapkan materi ajar, ya, mempersiapkan segalanya dan betul-betul mendidik mereka, ya, dengan lemah lembut, dengan bijak, dengan santun, menjadi uswah qudwah. Karena ini adalah metode at-ta'lim dan tarbiyah yang paling efektif. Jangan sampai apa yang diucapkan berbeda dengan sikap atau perilaku. Nah, baik. Anak-anak kita ini membutuhkan apa? Membutuhkan perhatian kita semua. Mereka yang sudah dititipkan oleh ayah dan uminya di sini, ya, antumlah sebagai pengganti dari ayah dan ayahnya di sini, betul? Nah, dan
pendidikan apabila disertai dengan ar-rifq wal lin, insyaallah akan menumbuhkan kesadaran. Nah, adanya mungkin berbagai kasus ya kesalahan yang terjadi, itu bukan berarti ya mereka itu atau anak-anak kita ini orang yang bejat, orang yang bodoh, orang yang enggak. Karena itu berproses. Maka yang sangat perlu diperhatikan, hendaklah selalu kita berusaha menanamkan nilai-nilai kesadaran tadi, dan itu tidak cukup dalam satu kesempatan. Terus diulang-ulang, setiap hari diulang-ulang nilai-nilai itu. Ya. Ini yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Dan semua kita harus membekali diri dengan berbagai ya keahlian sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Dunia digitalisasi, ya, dunia online, digitalisasi, semua serba digital, teknologi. Maka ini sangat mempengaruhi cara bicara, ya, pola pikir, cara berinteraksi, ya, pergaulan. Maka kalau misalnya anak ya, dan bersama Buya generasi ya umur segini, ya itu adalah 20 tahun yang silam, 30 tahun yang silam atau sebelumnya. Tidak akan mungkin metode yang dulu digunakan guru-guru kita, ustadz kita sama dengan sekarang ini dalam pendekatan. Tidak mungkin itu. Mana tahu kita dahulu yang seperti ini. Mainan kita dahulu apa? Hah? Apa dulu ya? Mainan apa dulu ya? Tayyib, khalih, na'am ya. Anak-anak sekarang kalau pulang ke rumah, mainan apa? Tahu enggak? Gasing itu tahu enggak? Tahu enggak? Tahu yang enggak tahu ya? Enggak tahu ya, entah. Nah, apa lagi itu? Biasanya main apa lagi? Yang lompat-lompat apa itu? Apa namanya itu? Ya, masih ada sekarang. Yang benar. Apa lagi yang dulu? Masih ya. Hah? Ya. Tapi sekarang mainan anak-anak ini, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, maka hendaklah kita memahami, ya, juga psikologis anak-anak kita. Mereka ini sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan keibuan, ya, atau orang tua yang mengayomi, yang mendidik, yang mengarahkan, gitu ya. Nah ini penting sekali. Baik. Kemudian antum ayyuhal abna, Ustaz ingin bertanya dulu, adakah nama Darul Iman itu dalam Al-Quran? Ini santri Darul Iman. Kalau enggak tahu jawabannya, ini perlu gimana? Ada enggak? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Dalam Al-Quran ada enggak kalimat Darul Iman? Jangan hanya sekedar mondok di sini, tapi harus tahu kenapa ini dinamakan Darul Iman. Siapa? Anta kum ya waladi. Anta mudarris wala man? Talib. Tafadhal. Ayah, ada enggak? Naam. Walladzina Aywa.
Taib, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Ya, kalau darul iman enggak, tapi gabungan dari dar wal iman ya ada. Naam. Yang Ustaz pahami, Buya tatkala memberikan ya nama dari muassasah ini, sepertinya beliau yang mengambil dari kalimat gabungkan antara dar dan iman. Sahih? Naam. Hadzal ladzi fahimtu. Jadi beliau mendapatkan ya di dalam Al-Qur'an bagaimana itu siapa? Sifat siapa itu ya waladi? Ayat tadi berbicara tentang siapa? Kaum Ansar ya. Kaum Ansar. Naam, kaum Ansar. Ada Muhajirin, ada Ansar. Ya Ansar yang mereka tinggal di Dar, Rasul di sini Madinah dan juga telah memiliki keimanan. Kemudian Rasul berhijrah ke Madinah. Naam. Nah, Darul Iman adalah dar tempat al-iman ya keimanan. Jadi sepertinya Buya ingin menyampaikan bahwa Ma'had Darul Iman ini insyaallah tempat ya menanamkan keimanan, dan juga Darul Iman adalah kota Madinah. Di situ ya Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Sahih? Naam, sebelumnya di Mekah. Naam, dari situlah Rasulullah SAW mengutus para ulama ya, muallimun, para dai, para pejuang, dan lahirlah para pemimpin, para ulama. Betul ya? Dengan apa? Berkat pendidikan ya Nabi SAW dan ilmu yang mereka terima yang pelajari Rasulullah SAW. Nah, kita berharap Darul Iman ini juga mengambil bagian ya dari nama tersebut, yaitu dar. Insyaallah siap. Insyaallah akan lahir di sini nanti orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dalam ilmunya, dalam kebaikannya, dalam segala hal, dalam dakwanya. Taib. Itu cita-cita kita semua. Naam. Taib. Tapi cita-cita itu apakah bisa diraih begitu saja? Hah? Apakah bisa dengan berangan-angan saja? Apakah bisa dengan bermalasan? Banyak main, banyak tidur, banyak makan, banyak ketawa, keti dan majelis-majelis, atau sebaliknya, banyak membaca, ya, bersungguh-sungguh, rajin belajar, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Beginilah yang harus dilakukan. Karena ilmu adalah karunia dari Allah, dan itu warisan Nabi SAW. Barang siapa yang mempelajari dan berusaha untuk mendapatkan warisan tersebut, maka sungguh dia telah berusaha untuk meraih segala kemuliaan. Dan Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jadi tafaqquh fid din. Anak-anak sekalian, ya, sudah jangan pernah menyesal begitu sampai Darul Iman. Kenapa? Pilihannya sudah tepat. Ada yang nyesal di sini? Kalau menyesal sampai ke sini, Ustaz, ya, bisa ya dicek dulu siapa yang sampai sini menyesal, ya, asalnya dipulangkan aja, Ustaz. Rumahnya gitu, disuruh panggil abi uminya, ini anaknya enggak mau di sini, Bu, ya. Nyesal sampai ke sini. Ada yang nyesal sampai sini? Hah? Di Darul Iman ini? Anak-anak sekalian, 20 tahun yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, betul? Bahkan jangankan 20 tahun, 1 menit ke depan enggak tahu akan terjadi. 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, anak-anak sekalian yang akan menggantikan posisi Buya sekarang. Ya. 50 tahun yang akan datang. Ya. Dan kondisi seseorang di masa yang akan datang, semuanya ilmunya
Allah yang mengetahui hal itu, tapi sangat juga ditentukan setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla, sangat ditentukan dengan apa? Dengan proses perkembangan fase demi fase yang dia lewati dalam tahapan demi tahapan dalam pembelajaran tadi. Kalau dari sekarang banyak tidurnya, sampai tua nanti banyak tidurnya. Dari sekarang mulai malas, 20 tahun akan datang juga malas. Sekarang ditentukan. Oleh karena itu, mari Ustaz pesankan kepada anak-anak sekalian, pertama yang harus dilakukan setiap hari berdoa. Ini poin yang pertama. Ini Ustaz tidak ingin berlama-lama juga. Udah masuk waktu belum? Jam berapa zuhur? Nah, yang pertama, setiap hari, setiap pagi berdoa. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an kan tayyiban wa amalan taqabbal. Setiap hari. Setiap hari baca doa itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan untuk terus memohon tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Maka setiap pagi beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salih. Naam. Ilmu dan amal ini kebutuhan jiwa kita. Rezeki yang tayyib kebutuhan jasad kita. Maka terpenuhi kedua kebutuhan tadi. Ini yang pertama, doa. Karena ilmu itu karunia dari Allah. Ini yang kedua, ikhlaskan niat dalam belajar. Maka kalau ada tadi perasaan atau mungkin kondisi keterpaksaan, mulai berusaha kita bersungguh-sungguh menghilangkan keterpaksaan itu. Datang ke sini betul-betul kita berusaha, ya Allah, ilmunya lah ibadah. Aku datang ke sini belajar bersama ustaz-ustaz dan mempelajari ilmu agama ini, untuk betul-betul kenang Kau ya Allah. Saya ingin bertanya, apa tanda-tanda keikhlasan itu? Tanda keikhlasan dalam belajar apa? Catat, yang pertama tanda keikhlasan bahwa dia belajar itu untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Betul? Untuk memperbaiki diri. Ini pertama. Perbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya, perbaiki akidahnya, pemahamannya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk diapain? Untuk diapain ilmu tersebut? Diamalkan. Tahu sholat wajib, rajin sholat. Tahu keutamaan baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, betul ya? Seperti itu ya. Ini diamalkan. Yang pertama, memperbaiki diri. Yang kedua, diamalkan. Yang ketiga, kenapa kita belajar ilmu? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Ini warisan beliau, betul? Betul enggak? Cinta enggak kepada Rasulullah SAW? Ya, pasti. Orang yang tidak cinta kepada Nabi, beriman enggak itu? Enggak beriman. Tapi kalau kecintaan kepada selain Nabi lebih besar dari cinta kepada Nabi, enggak sempurna imannya. Itu bedanya. Orang enggak cinta kepada Allah bukan orang yang beriman. Bahkan hakikat dari ibadah itu cinta. Tapi kalau cintanya enggak sempurna, makanya enggak sempurna keimanannya. Begitu juga kalau dia mencintai Nabi, beriman, tapi kalau enggak sempurna cinta, enggak sempurna imannya. Karena kita cinta kepada Nabi, maka bukti kecintaan kita sungguh-sungguh mempelajari warisan beliau, itu ilmu. Kemudian setelah nanti berilmu, kita ingin berbagi kebaikan tadi kepada keluarga kita, orang tua kita ini. Yang selanjutnya,
ilmu itu tidak bisa didapatkan dalam sehari semalam. Tidak bisa didapatkan hanya dengan 4 tahun di sini atau 6 tahun di sini, enggak, butuh waktu. Nah, konsekuensinya apa? Tentu membutuhkan apa? Kesabaran. Betul enggak? Sabar. Kalau enggak sabar, orang cari dunia saja begitu sabar mereka. Ya. Mana lebih mulia? Dunia daripada agama? Mana lebih mulia? Harta daripada ilmu? Hah? Mana lebih mulia? Ilmu. Karena ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang menjaga harta. Betul? Betul enggak? Maka orang punya harta itu bingung dia, pusing dia menjaga harta. Tapi kalau ilmu akan menjaga kita. Taib. Nah, ilmu itu membutuhkan kesabaran. Dahulu para ulama salaf pernah mengatakan, tidak bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu dengan bermalasan. La yustata'al ilmu bi rahatil jism. Mau capek, tidur di asrama pakai AC, makannya yang banyak, yang lezat-lezat, ya kemewahan, semuanya fasilitas tersedia. Kemudian dia ingin belajar ilmu. Mungkinkah seperti itu maksimal belajar ilmu? Tak mungkin. Ahsan pulang ke rumah saja. Ya. Nah, dimanja sama abi dan uminya. Di sini harus menjadi orang yang bisa mandiri. Ya. Dibangun kemandirian di sini. Ya. Karena apa, selamanya akan hidup sama abi uminya? Enggak. Ya. Jadi jangan cengeng. Ya. Sedikit-sedikit lapor sama abi uminya. Ya. Enggak boleh. Seorang laki harus berani, ya, harus militan, ya, militan. Karena dari kesulitan yang kita hadapi itulah akan terbangun apa? Kemandirian. Naam, hidup penuh dengan tantangan. Ya, seperti itu. Jadi enggak boleh di sini jadi anak yang cengeng, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena ilmu ini butuh waktu, butuh kesabaran. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, min al-hibr ila mada? La. Min al-hibr ila al-qabr, kan gitu. Min al-mahbarati ila al-maqbarah. Dari mulai kita tahu tulis baca, menggunakan pena untuk menulis, ya, sampai masuk kubur. Maka terus dalam belajar ilmu. Karena orang yang tidak belajar ilmu, dia telah menyelesaikan jenjang pendidikan tahapan demi tahapan, kemudian enggak belajar lagi, maka dia orang yang bodoh. Semakin belajar, kita semakin bodoh. Semakin belajar, semakin bodoh. Semakin belajar, apa artinya? Semakin belajar kita akan mengetahui keterbatasan dan kebodohan diri kita. Yang selanjutnya, ilmu itu, ya, harus, ya, buah dari ilmu itu harus tampak dalam apa? Perilaku dan sikap kita. Betul? Akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, bergaul yang baik, tidak membuli teman, gitu ya. Nyakiti teman, menggibahi teman, dan menzoliminya dan seterusnya. Nah, jadi anak sekalian, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, karena ilmu ini, ya, sesuatu yang mulia, maka kemuliaan akan diraih bagi orang-orang yang mengetahui kemuliaan tadi, kemudian bagi orang yang memuliakan ilmu tadi. Maka kita harus memiliki adab kepada ilmu, kepada para ustadz, pada buya kita, para ustadz yang mungkin lebih tua, ya, yang lebih senior, menyayangi yang junior. Yang junior, ya, ada menghormati kakak-kakaknya, begitu. Jadi kebersamaan di sini. Lihat bagaimana para Ansor dahulu, bagaimana kaum Muhajirin datang ke Ansor, Madinah, Darul Iman, Darul Iman, bagaimana mereka bersaudara, betul? Betul enggak? Bersaudara, saling menyayangi, ya. Enggak ada saling membuli, ya. Dan yang namanya hidup bersama teman, ya, satu kamar,
ya, satu kelas, satu angkatan, pasti banyak apa? Banyak apanya? Banyak manisnya. Hah? Banyak hal-hal yang mungkin kurang disenangi, ya, sesuai dengan harapan. Ya sabar, ya, betul, betul nggak? Ada yang kelaparan di sini? Hah? Terlambat makan? Ada. Subhanallah. Dahulu para ulama itu sampai mereka menuntut ilmu, sampai mereka itu kencing darah. Tahu? Kencing darah. Di sini Masya Allah. Berapa kali makan ini Ustaz? 3 kali? Masya Allah. Berapa kali makan sehari semalam? Berapa kali? 5 kali. Sarapan pagi, sarapan duha, zuhur, asar, isya, maghrib, isya. Oh, ini berarti makan saja di sini berarti. Jadi tolabut ta'am di sini Bu. Ya. Nah, alhamdulillah al-waqt. Jadi itu yang ini saya sampaikan. Jazakumullahu khairan, dan pada Sarangga dan juga Buya dan Aranggi. Naam. Naam. Barakallahu fikum. Ustaz Ahmad Ridha. Siapa lagi ustaz yang lain, Masya Allah, yang pernah dahulu di STDI. Jazakumullahu khairan. Dan pesan Ustaz, ya, bahwa di sini, ya, harus berbahasa Arab. Ya, para mudarrisin, mudir yang pertama mengatakan, barang siapa yang ingin berbicara dengan saya adalah berbicara dengan bahasa Arab. Kalimni bil Arabiyyah. Begitu ya? Ustaz? Naam. Begitu. Setiap hari kalau dihafal, saya ingin ngomong sama Ustaz, ya, mudir ini ngomong apa ya? Mau diomongin apa ini? Ya. Udah, cari dulu bahasa Arabnya. Sekarang mudah mah. Tanya AI gini langsung. Anda mudaris wujud. Naam. Para ustadznya wujud, ya, tinggal. Seperti itu. Barakallahu fikum. Demikian bisa saya sampaikan. Saya doakan semua anak-anak di sini, ya, betah di sini, belajar ilmu di sini, belajar iman, belajar akidah, belajar tauhid, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan semoga para ustadz dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersabar dan terus memberikan yang terbaik. Dan sesungguhnya antum yang pertama sekali belajar sebelum mengajar. Naam. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah juga memberkahi juhud, usaha, dan juga berbagai, ya, agenda ta'lim, dakwah di Muassasah Darul Iman ini. Dan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Demikian. Wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.